Hello students, how are you? Good morning. Today we will learn about irrational numbers. Irrational numbers. You already know what are rationals and irrationals. What are rationals? All the numbers which can be written in the form of p by q are called rational numbers, where p, q are integers and q not equal to 0. Okay? పీ బై క్యూ ఫామ్లో రాయగలిగే నెంబర్స్ అన్నిటిని కూడా మనం ఏమంటాం రేషనల్ నెంబర్స్ అంటాం. ఓకే, irrational numbers. What are irrational numbers? Irrational numbers, all the numbers which cannot be written in the form of p by q, where p, q are integers and q not equal to 0. That means q means denominator cannot be 0. If it is 0, it will not be we cannot be not defined. We cannot be defined this one. Okay. Irrational number means all the numbers which cannot be, అంటే మనం రాయలేము అనమాట. పీ బై క్యూ ఫామ్లో రాయలేని నెంబర్స్ అన్నిటిని కూడా ఏమంటాం మనం ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ అంటాం. పీక్యూలు ఏమవ్వాలి, ఇంటిజర్స్ అయి ఉండి క్యూ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అయ్యేటట్టు పీ బై క్యూ ఫామ్లో రాయలేని వాటిని ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ అంటారు. రాయగలిగిన వాటినేమో రేషనల్ నెంబర్స్ అంటారు. ఓకే, ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ని మనం ఏటితో డినోట్ చేద్దాం, క్యూ డాష్ ఆర్ ఎస్ అనమాట. ఈ రెండు నెంబర్స్ లెటర్స్తో మనం డినోట్ చేయొచ్చు. ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్కి? √2, √3, √5, √7, √15, π -2. These are irrational numbers. You know, 2.101, 001, 0001, 0001, so on. It is non-terminating, non-repeating decimal. So these are irrational numbers. It is non-terminating, non-repeating decimal. So these are irrational numbers, right? Okay, that is what are irrational numbers. Next, we have to know. We will show that root is irrational, but we didn't prove it in earlier classes. In this class, we will prove this √2 is an irrational number. Okay, for that first we have to know this theorem 1.6. What is that? If p be a prime number, if p divides a square, where a is positive integer, then p divides a also. అర్థమైందమ్మా? ఏంటి, లెట్ పీ బీ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్. పీ ఒక ప్రైమ్ నెంబర్ అవ్వాలి. సపోజ్ ప్రైమ్ నెంబర్ అంటే 3 తీసుకుందాం. సపోజ్ 3 ఈజ్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్. ఈజ్ ఇట్ డివైడ్స్ 81. ఇది 81 డివైడ్ చేస్తామా? 81 means, can you write it is 9 square? Three divides 9 square. అంటే 3 divides 81 అని తీసుకున్నాం. 81. That means 3 divides 9 square. 81 means 9 square. Then by this theorem, you can say that 3 divides 9 also. 3 divides 9, isn't it? Is it 9 divisible by 3 or not? 9 3 డివైడ్ చేయగలమా? 3 3s are 9. So it is divisible. 9 is divisible by 3. This is what the theorem is. If p is a prime number, if p divides a square, where a is a positive integer, a positive integer అంటే ఇలా అనమాట, 81 కానీ 90, 16 ఇలాంటివి ఉంటాయి. దెన్ p divides a also. చూడండి ఇక్కడ 3 divides 81. 81 3 డివైడ్ చేస్తుందా? చూడండి, 3తో డివిజిబుల్ అవుతుందా? 3 27s are 81. So 3 is dividing 81 with remainder 0. That means 81 means 9 square. That means 3 divides 9 square. Then 3 divides 9 also, isn't it? చూడండి, 9తో 3 కూడా డివైడ్ చేస్తుంది. This is this theorem is. That means for any number, suppose, do you know any other number? 2 divides 16 అనుకోండి. 2 divides
16. Isn't it? 16 డివైడ్ చేస్తుందా చూడండి. 2 8 times. 2 8s are 16, 0 remainder. That means 2 divides 4 square. Is 2 divides 4 also? That 2 divides 4. 2 4 స్క్వేర్ డివైడ్ చేస్తే 2 4ని కూడా డివైడ్ చేద్దాం అనమాట. చూడు 4ని 2 డివైడ్ చేస్తే ఈజీగా 2 2 2 సార్ 4 0 రిమైండర్ రావాలన్నమాట డివైడ్స్ అంటే. సో ఈ థీరం అదే అనమాట. పి అనే ఒక ప్రైమ్ నెంబర్ తీసుకుంటే అది ఏదన్నా ఒక ఏ స్క్వేర్ అంటే ఒక సపోజు ఏ స్క్వేర్ టర్మ్ని ఏదన్నా డివైడ్ చేస్తే సపోజ్ 3 divides 81. దట్ మీన్స్ 3 divides 9 square. 9 ఈజ్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ఏ అనమాట. అంటే ఏ స్క్వేర్ అంటే 9 square. పి ప్లేస్లో 3 ఉంది, ఏ ప్లేస్లో 9 ఉంది. దెన్ 3 divides 9 అంటే ఏ డివైడ్స్ పి. ఓకేనా, అర్థమైంది కదా తీరము. దీన్ని గుర్తుంచుకోండి. నౌ వీ విల్ ప్రూవ్ రూట్ సో దట్ వీ విల్ ప్రూవ్ రూట్ ఈజ్ ఇర్రేషనల్. Root 2 is irrational. It is in your textbook here. I will explain. Write in your classwork. I will explain clearly now. Right. Root 2 is irrational. దీనికి మనం ఇండైరెక్ట్ మెథడ్లో ప్రూవ్ చేద్దాం. డైరెక్ట్ మెథడ్ కాకుండా ఈ థియరమ్ని మనం ఏం చేద్దాం, థియరమ్ అంటే ఇది ఎగ్జాంపుల్, దీన్ని ఇండైరెక్ట్ మెథడ్లో చూద్దాం. అంటే ఆపోజిట్గా తీసుకుంటాం. అది ఇర్రేషనల్ అన్నాడు కాబట్టి మనం ఏం చేద్దాం, లెట్ us assume root 2 is rational. దాన్ని రేషనల్ అనుకుందాం. అంటే రేషనల్ అనుకుని మనం చేసుకుంటూ వెళ్తే చివరికి వెళ్తులోకి మనకి ఒక కాంట్రడిక్షన్ వస్తుంది. కాంట్రడిక్షన్ అంటే మనకు తెలిసిన కొన్ని నిజాలకి వ్యతిరేకంగా వస్తుంది అనమాట. అలా వ్యతిరేకంగా ఎందుకు వచ్చిందంటే మనం ఇక్కడ తీసుకున్న ఎగ్జామ్షన్ తప్పు అని అప్పుడు వస్తుంది అనమాట. అప్పుడు ఈ ఎగ్జామ్షన్ అయితే రేషనల్ అని తీసుకున్నాం. సో ఇది తప్పు అని వస్తే అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అదేంటి రేషనల్ కాబట్టి అది కంపల్సరీ ఏమైపోతుంది, ఇర్రేషనల్ అవుతుంది అనమాట. సో లెట్ us assume root 2 is రేషనల్. రేషనల్ అంటే రేషనల్ నెంబర్ అంటే ఎలా ఉంటుంది, p/q ఫామ్లో రాయగలుగుతాం కదా దాన్ని. దెన్ దేర్ మస్ట్ బి ఎగ్జిస్ట్ 2 integers r and s such that root 2 is equal to r/s. అంటే మనకి రూట్ 2ని మనం రేషనల్ అనుకున్నాం. రేషనల్ అంటే ఏ ఫామ్లో ఉంటుంది, p/q ఫామ్లో ఉంటుంది. అంటే p బదులేమో r తీసుకున్నాను, q బదులేమో s తీసుకున్నాను. ఓకే, root 2 is equal to r/s. అంటే సపోజు ఏదో సమ్ నెంబర్ root 2 is equal to root 2 is equal to ఏదో మనకి 15/25 అని ఏదో తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఇలా ఈ ఆర్ఎస్ఎల్ ప్లేస్లో వచ్చింది అనుకోండి సపోజ్. ఇది నాట్ ట్రూ, ఇది ఏదో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను అంతే. ఓకే, అది రూట్ 2 రేషనల్ అనుకుంటే కంపల్సరీగా p/q ఫామ్లో రాసుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ ఏం లేదు. దెన్ దేర్ మస్ట్ బి ఎగ్జిస్ట్ 2 integers r and s. r and s అనే ఒక నెంబర్లు వస్తాయి. ఏంటవి, s నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అవ్వాలి, r and s సచ్ దట్ రూట్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు r/s అయ్యేటట్టు 2 నెంబర్స్ వస్తాయని మనకు, ఇంటిజర్స్ వస్తాయని మనకు అర్థం. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిలో కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమైనా వచ్చాయి అనుకోండి, ఇలాగా రెండింటిలో కామన్గా ఏముంది, 5 ఉంది చూడండి. 5 ఇందులో 3 times, 5 ఇందులో 5 times. సో 3/5 అవుతుంది అనమాట. సో ఇదే అక్కడ రాశాడు. ఇఫ్ r and s హ్యావ్ ఏ కామన్ ఫ్యాక్టర్ అదర్ దెన్ 1, then we divide by the common factor to get root 2 is equal to a/b. అంటే ఆర్కి ఎస్ఎల్కి ఏమైనా కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటే ఇలాగా క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే మనకి root 2 is equal to a/b అయ్యేటట్టు ఏదో 2 నెంబర్లు వస్తాయన్నమాట. వేరే ఏబి ఆర్ కోప్రైమ్స్. అంటే రెండు కామన్, చూడండి ఇక్కడ మనం క్యాన్సిల్ చేసాం కదా ఫ్యాక్టర్, కామన్ ఫ్యాక్టర్ తోడు. అప్పుడు ఏమొచ్చినాయి, ఈ 2 3 5, ఈ రెండింటికి కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇంకేముండవు, ఇంకా 3కి 5కి కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏం లేకపోతే అదర్ దాన్ 1 దే ఆర్ కాల్ కోప్రైమ్స్. 3 and 5 ఆర్ కోప్రైమ్స్ అనమాట. అలాగే ఇప్పుడు ఏ అండ్ బి అన్నాయి మనకి, అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను ఇక్కడ 3 5. సో ఏ అండ్ 5 ఆర్ దెన్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఏ అండ్ బి సచ్ దట్ రూట్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు a/b వేర్ ఏబి ఆర్ కోప్రైమ్స్. ఓకే, ఎంతవరకు అర్థమైంది కదా. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయండి. b root 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే b root 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ. మనం ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, ఇది స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేద్దాం. స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. బీని స్క్వేర్ చేస్తే బీ స్క్వేర్ అవుద్ది, రూట్ 2ని హోల్ స్క్వేర్ చేస్తే ఏమవుద్ది 2 అవుద్ది, ఏని స్క్వేర్ చేస్తే ఏమవుద్ది ఏ స్క్వేర్ అవుద్ది. రైట్, అంటే 2b స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమైందమ్మా ఏ స్క్వేర్ అయింది. నెక్స్ట్ ఏమవుద్దంటే దీన్ని ఇప్పుడు దీన్ని వచ్చిన దాన్ని 1 అనుకోండి. టేక్ ది స్టేట్మెంట్ యాజ్ 1. నౌ
ఏమైంది ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ 2b² = a² అయింది కదా. సపోజు 2 × 3 = 6 అయింది అనుకోండి. ఈ 6ని 2 డివైడ్ చేస్తే 3 డివైడ్ చేస్తుంది, రిమైండర్ 0 వచ్చేటట్టు, అంతే కదా. చూడండి 6ని 2 డివైడ్ చేద్దాం. 2 3s are 6, 0. 2 డివైడ్ చేస్తుంది, అలాగే 3 కూడా డివైడ్ చేస్తుంది 6ని. సో ఇక్కడ 2b² = a² అయింది కాబట్టి 2 డివైడ్స్ a² అనమాట. అలాగే b² డివైడ్స్ a². కానీ మనకి ఇక్కడ ఇదే కావాలి. 2 డివైడ్స్ ఏమవుతుంది అనమాట, a² అవుతుంది. 2 డివైడ్స్ లుక్ 2 డివైడ్స్ a², రైట్. బై థియరమ్ 1.6 వాట్ డిడ్ యూ లెర్న్ హియర్? If here p divides a², then p divides a also. p divides a² అవుతే p divides a also. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్తో నేను ప్రూవ్ చేశాను కూడా. 381 డివైడ్ చేస్తే, అంటే 81 అంటే 9² డివైడ్ చేస్తే 3 కూడా డివైడ్ చేస్తుంది, రైట్. అలా p divides a² అయింది కాబట్టి p divides a కూడా అవుతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ ఏమైంది, 2 డివైడ్స్ a² అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమైంది, 2 డివైడ్స్ a ఆల్సో. Then by theorem 1.6, 2 divides a also. 2 divides a also. అర్థమైంది కదా ఇక్కడ వరకు మీకు. 2 divides a అంటే 2 divides a అంటే ఏని 2 డివైడ్ చేస్తుంది, అంటే 2తో డివైడ్ చేస్తే ఇక్కడ ఏమైనా రిమైండర్ 0 వచ్చేది. అంటే ఇక్కడ కోఎఫిషియంట్ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది కదా. సపోజు 2ని ఎంతో అంత మల్టిప్లై చేస్తే ఏదో సపోజు దాన్ని ఏదో మనం c అనుకుందాం. 2 × c = a వచ్చిందనమాట. అప్పుడు 0 రిమైండర్ అవుతుంది. సో సమ్ c ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ. 2 డివైడ్స్ a అంటే అర్థం ఏంటి, 2 aని డివైడ్ చేస్తుంది, 0 రిమైండర్ వచ్చేటట్టు. అంటే కోఎఫిషియంట్ ఏదో ఒకటి ఎగ్జిస్ట్ అవుద్ది, దాన్ని c అనుకోండి. అప్పుడు ఏమవుద్ది, a = 2 × c అవుతుంది అనమాట. 2 × c + 0 అంటే a అవుతుంది అనమాట, 2c అవుద్ది. అదే ఇక్కడ రాశాను. 2 divides a² అవుతాయి. థియరం 1.6 ప్రకారం 2 divides a also. Then there exists some integer c such that a = 2c. ఓకే, a = 2c అయ్యేటట్టు ఒక c అనేది ఒక అడ్జస్ట్ అవుద్ది. చూడండి ఇప్పుడు వచ్చింది కదా ఇది. ఇప్పుడు a = 2cని తీసుకెళ్ళి సబ్స్టిట్యూటింగ్ a = 2c in 1. ఈ 1 ఉంది కదా ఇక్కడ, మనం 1 రప్పించాం, అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఏ ప్లేస్లో 2c పెట్టుకోండి అంటే ఏమవుద్ది, 2b² a ప్లేస్లో, అందులోని 2b² a² కదా, ఏ ప్లేస్లో 2c పెట్టాం. 2ని స్క్వేర్ చేస్తే ఏమవుద్ది, 4c². సో 2b² ఏమైందమ్మా, 4c² వచ్చింది. ఈ 2ని అటు పంపించేసాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, 4ని 2 డివైడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, 2 వస్తుంది. ఓకేనా, 2 అటెంపుకి వెళ్ళి 4ని డివైడ్ చేస్తే 2 వస్తుంది. b² ఏమైంది, 2c² అయింది. అగైన్ ఇందాక చెప్పినట్టు 2 × 3 = 6 అయితే 2 6ని డివైడ్ చేస్తుంది, అలా 3 కూడా 6ని డివైడ్ చేస్తుంది. అలా ఇక్కడ ఏమైంది మనకి, 2c² = b² అయింది. సో 2 divides b² ఆల్సో. 2 divides b². అర్థమైంది కదా. 2 అంటే ఇది 2 × 3 అనుకోండి, 2 × 3 = 6. సో 2 divides 6 అంటే 6 ప్లేస్లో b² ఉందన్నమాట. దిస్ మీన్స్ 2 divides b². అగైన్ బై థియరం 1.6, 2 divides b² అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, 2 divides b ఆల్సో. 2 b²ని డివైడ్ చేస్తే 2bని కూడా డివైడ్ చేస్తుంది, రైట్. ఇప్పుడు మనకి ఆల్రెడీ ఇందాక మనం ఏదో చెప్పాం, ఎక్కడ చెప్పండి, 2 divides a అని చెప్పాం. ఇక్కడ ఏమైంది, 2 divides b, 2 divides b అని చెప్పాం. అంటే 2 అన్నదే ఏని బీని కూడా డివైడ్ చేస్తుంది. 2 divides both a and b. అంటే బోత్ a and b హ్యావ్ 2 యాజ్ కామన్ ఫ్యాక్టర్. రెండిట్లకి ఏకి బీకి కూడా 2 కామన్ ఫ్యాక్టర్ అయింది, ఎందుకంటే 2 రెండింటిని డివైడ్ చేస్తుంది కాబట్టి. a and b are divisible by 2. But this is contradicts the fact that a and b are co-primes. ఇందా మనం a and bని co-primes అని తీసుకున్నాం. ఇక్కడ చూసుకోండి, ఇక్కడ మనం చూడు, a and b are co-primes. √2 a and b are co-primes అని తీసుకున్నాం. అంటే రెండింటిలో కామన్ ఫ్యాక్టర్లు ఏమన్నావు అనమాట, 1 తప్పించి. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఏమైంది మనకి, యాక్చువల్గా అర్థం కదా మీకు. ఇక్కడ కోప్రైమ్స్ అంటే ఏం చెప్పాను, ఏ అండ్ బి రెండింటిలో కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమి ఉండవు కదా, 1 ఉండవు, 1 తప్పించి.
సో మరి ఇక్కడ ఏమైంది, మనకి ఇక్కడ రెండిట్లో కామన్ ఫ్యాక్టర్ 2 వచ్చేసింది, అంతే కదా. కోప్రైమ్స్ అయినప్పుడు ఏమవ్వాలి, ఓన్లీ 1 ఒకటే కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఉండాలి, ఇంకే అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉండకూడదు కామన్ ఫ్యాక్టర్స్. కానీ ఇక్కడ మనకి ఏమైంది, both A and B have 2 as common factor. This is contradiction because we assumed that A and B are co-primes. Root 2 A and B, A by B అని రాసుకున్నాం, where A, B are co-primes. So here we got A and B have 2 as common factor, అంటే 1 తప్పించి ఇంకేమనకూడదు, కానీ 2 ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ కాంట్రడిక్షన్ అనమాట. ఆ కాంట్రడిక్షన్ ఎందుకు వచ్చింది, బట్ దిస్ కాంట్రడిక్షన్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ A and B are co-primes. This contradiction as arisen because of our wrong assumption that root 2 is rational number. మనకి ఇక్కడ మనం రూట్ 2ని అజంప్షన్ తీసుకున్నాం చూడండి, రూట్ 2ని ఏమని తీసుకున్నాం, ఇక్కడ రూట్ 2 ఈజ్ రేషనల్ అని తీసుకున్నాం. సో ఈ అజంప్షన్ తప్పు అనమాట, మనం తీసుకున్నది తప్పు. ఈ తప్పు అంటే అర్థం ఏంటి, రూట్ 2 ఇర్రేషనల్ అయిపోద్ది, రైట్. దేర్ఫోర్ thus our assumption is false. So we can conclude that root 2 is irrational. అర్థమైంది కదమ్మా. ఓకే, దిస్ ఈజ్ how to prove that root 2 is an irrational. సింప్లీ ఒకసారి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను, మళ్ళీ చూడండి. రూట్ 2ని ఇర్రేషనల్ అని చూపించాలి అంటే, కానీ మనం ఏం చేద్దాం, దానికి ఆపోజిట్గా తీసుకుంటాం. రూట్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేషనల్ అని తీసుకుందాం, రేషనల్. అండ్ రూట్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అప్పుడు ఏమవుద్ది, రేషనల్ అంటే అర్థం P/Q ఫామ్ రాయగలుగుతాం. అంటే R/S అనే 2 నెంబర్లు మనకి ఇంటిజర్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లో కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏమైనా ఉంటే ఆ రెండిట్లని క్యాన్సిల్ చేసుకుని అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది, రూట్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు A/B అనేటు వస్తుంది అన్నమాట. క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే ఏకి బీకి ఇంక ఏ కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి, కాబట్టి ABR co-primes. అదర్ దాన్ 1 ఇంకే కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాం. అప్పుడు క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుద్ది, రూట్ 2B ఈజ్ ఈక్వల్ టు A. అప్పుడు స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేయండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, రూట్ 2కి స్క్వేర్ చేస్తే ఏమవుతుందమ్మా 2 అవుద్ది, బీకి స్క్వేర్ చేస్తే B స్క్వేర్, ఇది A స్క్వేర్. అంటే 2 ఇంటూ సంథింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు A స్క్వేర్ అంటే, సపోజ్ 2 ఇంటూ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ 6 అనుకో, 2 divides 6 ఆల్సో. సో సిమిలర్లీ 2 ఇంటూ B స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు A స్క్వేర్, 2 divides A స్క్వేర్, 2 divides A స్క్వేర్. సో దట్ ఇంప్లైస్ బై థియరమ్ 1.6 ఫస్ట్ చెప్పిన దాని ప్రకారం 2 divides A స్క్వేర్ అవుతే ఏమవుతుంది అనమాట, 2 divides A ఆల్సో, A ఆల్సో. ఓకే, 2 divides A ఆల్సో. దెన్ 2 divides A అంటే అర్థం ఏంటి, ఏని 2 డివైడ్ చేస్తుంది అంటే 0 వస్తుంది రిమైండ్. అంటే ఇక్కడ ఏదో ఒక ఎగ్జిస్ట్ అవుద్ది, సమ్ C, అర్థమైందా, సమ్ కోఎఫిషియంట్ ఉంటుంది కదా. 0 రావాలంటే 2 ఇంటూ సంథింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు A అని రావాలి, ఇక్కడ A వచ్చేద్ది, అప్పుడు 0 వస్తుంది, అవునా. ఈ C అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, A ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఈ రెండు మల్టిప్లై చేసుకుంటే ఇది A రావాలన్నమాట. A ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది అనమాట, A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2C అవుద్ది ఫర్ సమ్ C ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫర్ సమ్ C. ఇక్కడ మనం ఇందాక ఒకటి తీసుకున్నాం, ఇది దీన్ని 1 అనుకుందాం. ఇప్పుడు దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఈ 1లో పెడదాం. ఈ 1లో అంటే 2B స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు A ప్లేస్లో మనం ఏం పెట్టుకుందాం, 2C పెడదాం, 2C హోల్ స్క్వేర్. దేర్ఫోర్ 2B స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుద్ది, 2 స్క్వేర్ చేస్తే 4C స్క్వేర్, రైట్. అప్పుడు ఈ 2ని ఇటు పంపించండి, అప్పుడు ఏమవుద్ది, B స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4C స్క్వేర్ బై 2. 2 ఇందులో 2 టైమ్స్ పోతుంది, B స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2C స్క్వేర్, రైట్. ఇప్పుడు 2 ఇంటూ సంథింగ్, 2 ఇంటూ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 అనుకో, 2 divides 6. సో 2 ఇంటూ C స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి 2 divides B స్క్వేర్, 2 divides B స్క్వేర్. బై థియరమ్ 1.6 2 divides B ఆల్సో, B ఆల్సో. ఓకే, హియర్ 2 divides A, ఇక్కడ 2 divides A, ఇక్కడ 2 divides B. అంటే ఏంటి, ఏని బీని కూడా 2 డివైడ్ చేస్తుంది. అంటే ఈ 2 అన్నది కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్, దట్ ఎంప్లాయిస్ 2 ఈజ్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ A అండ్ B. ఏకి బీకి కూడా కామన్ ఫ్యాక్టర్ 2. కానీ మనం ఇందాక ఏబీని ఏం తీసుకున్నాం, కోప్రైమ్స్. కోప్రైమ్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే 1 ఒకటి తప్పించి ఇంకే కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉండవు. కానీ మనకి ఇక్కడ 2 అనే కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఒకటి వచ్చింది. ఇది కాంట్రడిక్షన్ అనమాట. దిస్ కాంట్రడిక్షన్ arises because of our wrong assumption. What is that wrong assumption? Root 2 is rational అన్నది wrong assumption. So correct assumption ఏంటంటే root is irrational. So this is how to prove
Root 2 is irrational. So this is today's class. Prove yourself. This is homework. Prove that root 3 suppose exercise ఉంటుంది చూడండి, root 5 is irrational. సో దీన్ని మనం ఇర్రేషనల్ చూపించండి. దిస్ ఈజ్ యువర్ హోంవర్క్. ఓకే, ఫ్యూ మోర్ థింగ్స్ ఐ విల్ టెల్ యూ హియర్. చూడండి, ఇన్ జనరల్ it can be shown that root d is irrational where d is a positive integer, where d is not a square of integer. d అన్నది అంటే మనకి స్క్వేర్ రూట్లోని దేనికి స్క్వేర్ కాకుండా ఉన్న నెంబర్లు అన్నింటిలో ఇది 15 ఉంది, దేనికి స్క్వేర్ కాదు, ఇది రేషనల్. రూట్ 8 ఉంది, దేనికి స్క్వేర్ కాదు, ఇది రేషనల్. అలా అనమాట, ఇవన్నీ కూడా ఇర్రేషనల్సే. దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇర్రేషనల్స్. యూ కెన్ ప్రూవ్ దిస్ మెథడ్, రైట్? ఇన్ ఎర్లియర్ కేసెస్ వీ మెన్షన్ దట్ the sum or difference of rational and irrational numbers is irrational again. అంటే ఇలా అనమాట. చూడండి, ఇదో రేషనల్లో ఇదో ఇర్రేషనల్లో, సమ్ కానీ డిఫరెన్స్ కానీ అగైన్ ఇర్రేషనల్ అవుద్ది అనమాట, రైట్? అలాగే ప్రొడక్ట్ అయినా డివిజన్ అయినా సరే, అంటే 5/√3 అన్నా ఇర్రేషనలే, 5 × √3 అన్నా ఇర్రేషనలే. ఓకేనా? సమ్ ఆఫ్ ఏ రేషనల్ అండ్ ఇర్రేషనల్ అంటే డిఫరెన్స్ ఆఫ్ రేషనల్ అండ్ ఇర్రేషనల్, దే ఆర్ ఆల్సో ఇర్రేషనల్. అలాగే ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ రేషనల్ అండ్ ఇర్రేషనల్ అండ్ ఆల్సో కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రేషనల్ అండ్ ఇర్రేషనల్ ఆల్సో ఇర్రేషనల్స్. వీ విల్ ప్రూవ్ దిస్ ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకే, do this homework and send through the WhatsApp. Okay, bye.